স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। English and the Mughals. Internal developments of the company between 161.5 and 1686, the company grew from strength to strength. In 1625, the governors and directors of the company were given judicial powers. In 1661, the company was empowered to send ships of war with men and ammunition for the safety of its possessions overseas. In 1683, it got full powers to declare war and make peace, to raise and maintain an army. As early as the 1680s, the company had plans to secure English dominion in India and was determined to make Indians pay for the conquest of their own country. On several occasions, the court of directors wrote to the company authorities advising them to adopt such a civil and military policy that would secure a large revenue and enable the English to maintain their force and make English a nation in India. ইংরেজ ও মুঘল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন 161.5 এবং 1686 সালের মধ্যে কোম্পানিটি শক্তি থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পায়। 1625 সালে কোম্পানির গভর্নর এবং পরিচালকদের বিচারক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। 1661 সালে কোম্পানিটি বিদেশে তার সম্পদের নিরাপত্তার জন্য পুরুষদের সাথে যুদ্ধের জাহাজ এবং গোলাবারুদ পাঠাতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। 1683 সালে এটি যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন, সেনাবাহিনী গঠন ও বজায় রাখার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পায়। 1680 এর দশকের গোড়ার দিকে কোম্পানির ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা ছিল এবং তারা ভারতীয়দের তাদের নিজের দেশ জয়ের জন্য অর্থ প্রদান করতে বদ্ধপরিকর ছিল। বিভিন্ন সময়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে এমন একটি বেসামরিক এবং সামরিক নীতি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিল যা একটি বৃহৎ রাজস্ব নিশ্চিত করবে এবং ইংরেজদের তাদের শক্তি বজায় রাখতে এবং ইংরেজদের ভারতে একটি জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম করবে। Aurangzeb. In 1680, Aurangzeb had issued a farman that the company's trade was to be customs-free everywhere except Surat. In 1688, hostilities between the English and the Mughal authorities first broke out when the English captured Hooghly and declared war on Emperor Aurangzeb. The English had seriously misjudged the situation and underestimated Mughal strength. They were soon defeated and driven out of the factories in Bengal. Realizing that they were not yet strong enough to fight the Mughal power, they once again decided to rely on humble entreaties and flattery and get concessions from the Mughal emperor. Aurangzeb too readily pardoned the English for their mistake as he saw that foreign trade benefited Indian artisans and merchants and enriched the state treasury. He therefore permitted them to resume trade on payment of 1.5 lakh as compensation. The farman of 1691 granted by Aurangzeb exempted the English company from payment of customs duties in Bengal in return for an annual payment. আওরঙ্গজেব 1680 সালে আওরঙ্গজেব একটি ফরমান জারি করেছিলেন যে কোম্পানির বাণিজ্য সুরাট ছাড়া সর্বত্র শুল্কমুক্ত হতে হবে। 1688 সালে ইংরেজরা হুগলি দখল করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইংরেজ ও মুঘল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথম শত্রুতা শুরু হয়। ইংরেজরা পরিস্থিতিকে গুরুতরভাবে ভুল ধারণা করেছিল এবং মুঘল শক্তিকে অবমূল্যায়ন করেছিল। তারা শীঘ্রই পরাজিত হয় এবং বাংলার কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়। বুঝতে পেরে যে তারা এখনও মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো শক্তিশালী ছিল না, তারা আবারও বিনীত অনুরোধ এবং চাটুকারিতার উপর নির্ভর করার এবং মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ছাড় পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আওরঙ্গজেবও ইংরেজদের তাদের ভুলের জন্য অনায়াসে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে বিদেশি বাণিজ্য ভারতীয় কারিগর ও বণিকদের উপকার করে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে সমৃদ্ধ করে। তাই তিনি তাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে 1.5 লাখ টাকা দিয়ে বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রদত্ত 1691 সালের ফরমান বার্ষিক অর্থ প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় শুল্ক প্রদান থেকে ইংরেজ কোম্পানিকে অব্যাহতি দেয়। Farrukhsiyar. In 1717, the East India Company succeeded in securing valuable privileges under a royal farman of 1717, by the Mughal Emperor Farrukhsiyar. Described as the Magna Carta of the company, the farman was instrumental in increasing the company's stronghold in Bengal. The company later colonized Bengal followed by the rest of India. ফররুখশিয়ার 1717 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি রাজকীয় ফরমান, 1717 সালের ফরমান,
মুঘল সম্রাট ফররুখ হোসিয়ারের অধীনে মূল্যবান সুযোগ সুবিধা অর্জন করতে সফল হয়। কোম্পানির ম্যাগনা কার্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, ফরমান বাংলায় কোম্পানির শক্ত ঘাঁটি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। কোম্পানি পরবর্তীতে বাংলার উপনিবেশ স্থাপন করে এবং বাকি ভারত অনুসরণ করে। Provisions of the Farman. The Farman confirmed the privileges granted in 1691 and extended them to Gujarat. It contained following provisions. The British were allowed duty-free trade in Bengal in lieu of an annual payment of 30,000. Exemption from payment of all dues at Surat in lieu of one-time settlement of 10,000 rupees. The company retained its old privilege of exemption from payment of all dues at Hyderabad, and for Madras was required to pay only the existing rent. The company was allowed to rent more territory around Calcutta. The company was allowed to use their own currency, minted at Bombay, throughout India. The company was also granted the right to issue passes or dastaks, a permit exempting payment of transit duties, for the movement of such goods. ফরমানের বিধান, ফরমান 1691 সালে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাগুলি নিশ্চিত করেছিলেন এবং সেগুলি গুজরাটে প্রসারিত করেছিলেন। এতে নিম্নলিখিত বিধান ছিল: 30,000 বার্ষিক অর্থ প্রদানের পরিবর্তে ইংরেজদের বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। 10,000 রুপি এর এককালীন নিষ্পত্তির পরিবর্তে সুরাটে সমস্ত বকেয়া পেমেন্ট থেকে ছাড়। কোম্পানি হায়দ্রাবাদে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ থেকে অব্যাহতির তার পুরানো বিশেষাধিকার বজায় রেখেছে এবং মাদ্রাজের জন্য শুধুমাত্র বিদ্যমান ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। কোম্পানিকে কলকাতার আশেপাশে আরও এলাকা ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানিকে সারা ভারতে তাদের নিজস্ব মুদ্রা, বম্বেতে তৈরি, ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানিকে এই ধরনের পণ্য চলাচলের জন্য পাস বা দস্তাক, ট্রানজিট শুল্ক পরিশোধের ছাড়পত্র প্রদানের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। The company's servants were also permitted to trade but were not covered under this Farman and were required to pay the same taxes as Indian merchants. However, the dastaks were later misused by the company's servants to carry out private trade. The company's servants were paid low salaries and their real income came from the permission the company granted them to carry on private trade within the country, even as trade between India and Europe was reserved for the company. কোম্পানির চাকরদেরও বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা এই ফরমানের আওতায় পড়েনি এবং ভারতীয় বণিকদের মতো একই কর দিতে হবে। তবে দস্তকগুলি পরবর্তীতে কোম্পানির চাকরদের দ্বারা ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার জন্য অপব্যবহার করা হয়েছিল। কোম্পানির চাকরদের কম বেতন দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের প্রকৃত আয় এসেছিল। কোম্পানি তাদের দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিল, এমনকি বাণিজ্য হিসাবেও। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে কোম্পানির জন্য সংরক্ষিত ছিল। Farman is source of conflict. The provisions of the Farman became a source of perpetual conflict between the company and the Nawabs of Bengal. The strong Nawabs of Bengal such as Murshid Quli Khan and Alivardi Khan objected to the English interpretation of the Farman of 1717. They exercised strict control over the English traders and prevented them from misusing the dastaks. দ্বন্দ্বের উৎস হিসেবে ফরমানের বিধান কোম্পানি ও বাংলার নবাবদের মধ্যে চিরস্থায়ী সংঘর্ষের উৎস হয়ে ওঠে। বাংলার শক্তিশালী নবাব যেমন মুর্শিদ কুলি খান এবং আলিবর্দী খান 1717 সালের ফরমানের ইংরেজি ব্যাখ্যায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। তারা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিলেন এবং তাদের দস্তকদের অপব্যবহার করতে বাধা দেন। Despite strong political control by native rulers, commercial affairs of the company flourished. Madras, Bombay and Calcutta became the nuclei of such activities. Large number of Indian merchants and bankers were attracted to these cities. As far as the company's servants were concerned, they were keen to take up service in India despite low salaries. This was because they were permitted to carry on private trade in India on payment of same taxes as Indian merchants. স্থানীয় শাসকদের শক্তিশালী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও কোম্পানির বাণিজ্যিক বিষয়গুলি বিকাশ লাভ করেছিল। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলকাতা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বণিক এবং ব্যাংকার এই শহরগুলিতে আকৃষ্ট হয়েছিল। যতদূর কোম্পানির কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন ছিল, তারা কম বেতন সত্ত্বেও ভারতে সেবা নিতে আগ্রহী ছিল। এর কারণ ছিল ভারতীয় বণিকদের মতো একই কর প্রদানের মাধ্যমে তাদের ভারতে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম।
পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা